तिलकं सत्ववार्ता विभूषणं अमर कृतचारणं प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमत्त जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं परम प्रेम श्री ठाकुर श्रीपाद कोटि प्रणाम परम आराध्या जगजननी श्री श्री बड़मान श्री कोटि प्रणाम परम पूज्यपाद श्री श्री बर्तांग श्री कोटि प्रणाम परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य श्री कोटि प्रणाम। आज बहुत दिन पर बोधे चतुर्थ थर मुझे सहित जोग ठाकुर जन्म स्थान एपर्यंत आम प्रतिष्ठा करना जो प्रतिष्ठित हवा कथा केबे से दिन आसो पुणी ठाकुर कहते सत्संग जो माने पीक उठियो माने शिखर दिश उठियो सत्संग आदरण से टॉप को जीव से ये पावना पाटना एक हे आउ गंगा देवघर को चली आसो ये गोटे वाक्य कहते पावना पाटना एक माने पावना रू पाटना ट्रेन चलो जमी आम पुरी पाटना ट्रेन चलती पावना रू पाटना ट्रेन चलो से सत्संग जो शिखर को उठो टॉप को उठो से केते जन्म लगे ये जन्म तो आम तो देखिपर कि ना कि निश्चय हम ठाकुर बाणी 10,000 वर्ष ठाकुर धारा चलो ये महाजन को भजन बोलते ठाकुर ये नाम टा आनी ठाकुर आना माने किए कौन लिखि दौन भजन लिखि दौन माने बोलु ये ठाकुर आसवर बहु पूर्व नाम आसी कबीर ये प्रथम कबीर ये नाम ध्यान पाई आम जो नाम जप कर कबीर बाणी अच्छी कबीर धारा अगम की सदगुरु लय लखाए उलटता ही सुमिरण कर सदगुरु स्वामी संग मिला कबीर धारा अगम की सदगुरु दई लखाए उलटता ही सुमिरण उलट धारा उल्टे राधा हम उलटता ही सुमिरण कर स्वामी संग मिलाए स्वामी के जोग करके सुमिरण कर बोली कबीर कहते कबीर जो गुरु रामानंद जो रामतारक मंत्र पाई से साधना करू करू से बहुत ऊपर पड़े यही नामटा शुणी यही नामटा से प्राप्त होता साधना बारे से नाम प्रचार करते बहु वर्ष पर आम यही जो संत सदगुरु धारा भितर स्वामीजी महाराज ठाकुर दीक्षा नहीं किए हजूर महाराज स्वामीजी महाराज जो नाम पाई ये नाम आ गए नाम पाई हजूर महाराज साधना कर ये नाम ऊपर पड़े ये जो नाम पाई से नामटा सी साधना भाव प्राप्त होते गुरु हजूर स्वामीजी महाराज जनईले जे गुरुदेव आपन जो नाम देते मत तार ऊपर आ गए नाम शुणुची यही 4 अक्षर नाम गुरु हजूर महाराज गुरु जी स्वामीजी महाराज स्वीकृति देकी ये नामटा प्रचार आदेश देते ये जुगे माने कबीर बहुत दिन पर हजूर महाराज ये नामटा साधारण भाव प्राप्त होते हजूर महाराज जो नाम पाई कि मनमोहन तो 8 वर्ष पर स्वप्न नामटा पाई स्वप्न हजूर महाराज दर्शन करते किंतु व्यक्तिगत भाव में पुणी से हजूर महाराज ये नामटा पुणी पाइले से नाम सीना आगुरी आस रामचंद्र जन्म पूर्व बहु पूर्व राम नाम आसला बहु पूर्व जमी प्रधानमंत्री आसवे ओडिशा को मास पूर्व प्रचार हो प्रधानमंत्री आसवे पोस्टर भी मरा हो नाम प्रचार होगा प्रधानमंत्री निजे मास पर आसवे से ये पुरुषोत्तम आसवा बहु पूर्व नामटा चली आस कि कौन पुरुषोत्तम आसी ना आम तो कहूँ ठाकुर पूर्ववर्ती होती रामपुर ठाकुर पूर्व चैतन्य महाप्रभु कि हजूर महाराज तो बहु पूर्व ये नामटा प्राप्त होते कबीर आहरी पूर्व ताहले यही जो नाम नामी पुरुष ठाकुर आसछन्ती ये किंतु स्वतंत्र माने ठाकुर जन्मधारा कहते जे मु मोर धाम रु पृथ्वी आसी पहुंचा पर मत 500 वर्ष लगिगला माने से कहते मो धाम दयाल धाम रु जब आसिली 43 ग्रह अतिक्रम कर 43,000 ग्रह अतिक्रम कर आसिले सब ग्रह अधिष्ठाती देवदेव मैंने मत बहु भाव आराधना कले सेठी रही अनुरोध कले किंतु मुझे ना पृथ्वी नाम ग्रह लीला इच्छा कर मुझे रही पारि तेणु 43,000 ग्रह दे आसिले बहुत जगह समय गला एमती
ପୃଥିବୀରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ 500 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। ଶେଷରେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ମୁଁ ଇନ୍ କଲି, ମାନେ ମନୋହରଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ କୋଉ ଦିନ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେ ତାରିଖ ଆମେ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଦିନ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲେ ସେ ତାରିଖ ହଉଛି 1888 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14। କିନ୍ତୁ କୋଉ ଦିନ ସିଏ ପୃଥିବୀ ଆଗମନ କଲେ, ମାତୃଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେ ତାରିଖଟା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ହଉଛି ଧରା ବଚନ ଯୋଉଦିନ ସେ ଆସିକି ମାତୃଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏବଂ ସେ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ସେ 500 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ହେଇଛି, ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଛି, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ହେଇଛି, ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବନ୍ତ୍ରୀ, ନା, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଅବତାରୀ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଆମେ একটা ଅଚାନକ ପ୍ରାଣୀ, আমার ପୂର୍ବେ କେଉ ଏମନ ଦେଖେନି, ପରେ କେଉ ଏମନ ଦେଖିବେ ନା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଚାନକ ପ୍ରାଣୀ, ମୋ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଏପରି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ପରେ ବି କେହି ଏପରି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଠାକୁର କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ତାର କାରଣ ସବୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛି, ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛି, ତା ନିରାକରଣ ଦେଇଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କହିନାହାନ୍ତି, ପରେ ବି କେହି ଦେଖିବେନି, କହିବେନି। ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଠାକୁର ଯାହା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କେତେ ବ୍ୟାପକ, ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସବୁ ଗୁଡାକ ମାନେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇନାହିଁ। କେତେ ବହି ପବ୍ଲିଶ ହେଲାଣି, ଆହୁରି ବି ବାକି ଅଛି। ସେ ସବୁ ଆମେ ବା କେତେ ବା ପଢୁଛୁ, କେତେ 2-3ଟା ବହି ପଢୁଛୁ, 100 ବହି ଠାକୁରଙ୍କର, କେତେ ବାଣୀ, କେତେ କଥା, କେତେ ଭକ୍ତ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା, ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଏ ସବୁ ଲେଖା ହବ ଯଦି କେତେ ମହାଭାରତର, ସେ ହଜାର ମହାଭାରତ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏ ଧାରା ଚାଲିବ। 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଆଉ ଆସିବାର ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ, ଆସିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଇଗଲି 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ଏ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଏ ପାଠ ପଢେଇ ଦେଲି, 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପାଠ ତୁମେ ଘରେ ପଢିବ, ପୁଣି ଆସିଲେ ସେ ପାଠ ମୁଁ ଆଦାୟ କରିବି ଛୁଟି ପରେ। ସେଇଭଳି 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମାନବ ସମାଜ, ଏ ପୃଥିବୀ କେମିତି ଚାଲିବ, କୋଉ ଧାରାରେ, ସେ ଧାରା ସମସ୍ତ ଠାକୁର ଦେଇଗଲେ। ଏମିତି ଦେଶ କେମିତି ଶାସନ ହବ, ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ହବ, ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଗ୍ୟତା କଣ, ବିଚାରପତି ଯୋଗ୍ୟତା କଣ, ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କେମିତି ପରିଚାଳନା ହେବେ, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଧାନ ବିନାୟକ ବହିରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ସେ ବହି ତ ସମସ୍ତେ ପଢିନଥିବେ। ଏଭଳିକି ଯେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାନସଭାରେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଇନ ପାସ୍ ହଉଛି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସାବଧାନ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ତୁମର ବିଧାନକୁ ପରିବେଷଣ କର। ତୁମର ବିଧାନ ଯେପରି ଯେ ବିଧାତାଙ୍କର ବିଧାନକୁ ବ୍ୟାହତ ନ କରେ। ଆମ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏବଂ ଆସିଲେ ବିଧାନ ସବୁ ପାସ୍ ହଉଛି, ଆଇନ ସବୁ ପାସ୍ ହଉଛି, କିଛି ଆଇନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବିଧାନକୁ ବାଧା ଦଉନି ତ? ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ବାଧା ଦଉଛି। ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିବାହ ନୀତି, ସରକାର ବିବାହ ନୀତି କଣ ସମାନ? ବାଧା ଦଉନି କି? ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସାବଧାନ, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ତୁମର ବିଧାନକୁ ପରିବେଷଣ କର। ସତର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଧାନ ବିନାୟକର ଗୋଟେ ବାଣୀରେ। ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଏବଂ ବିଧାନସଭାକୁ ପଠେଇବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଆଇନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଦେଶ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆମର ଲୋକମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ମେଜରିଟି ନ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଠାକୁର ଧାରା ଅନୁସାରେ ଆଇନ ପାସ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଧାରାରେ ସମାଜକୁ ଚଳିପାରିବାନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଆଇନ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଧାରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ଆମର ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବା ଦରକାର ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆମେ ଖାଲି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ହବନି, ଆମକୁ ଲୋକ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସମାଜରେ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇକି ସେମାନେ ହିଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଯିବେ ଆସେମ୍ବଲି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ,
ନିର୍ବାଚନ ଲୋକ ତ ଆପେ ଆପେ କହିବେ, ଏଭଳି ଲୋକ ଫୁଟି ଉଠିବେ, ଏଭଳି ମଣିଷ ଫୁଟି ଉଠିବେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ ଯେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସଧାର ପାତ୍ର ହେବେ। ବହୁ ଲୋକ ଆପେ ଆପେ ଚାହିଁବେ ଆମେ ୟାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ, ଆମେ ୟାଙ୍କୁ ଠିଆ କରିବୁ, ଏ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇଭଳି ଲୋକ ଦରକାର, ଏଇଭଳି ମଣିଷ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଦରକାର। ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ବି ସାହସ କରିବେନି। ଏଭଳି ଚରିତ୍ର ଲୋକ ଫୁଟି ଉଠିବେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ସେ ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କଥାଟା କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଶ୍ୱବସ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି, ମାନେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ସତ୍ସଙ୍ଗ କଣ ଆପେ ଆପେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଦବ ନା? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭାବଧାରା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଧାରାଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରି, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ନେଇ ଭଲ ପାଇବା ତାକୁ ଧାରାଟାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ତେବେ ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଯୋଉ ଭଲ ମଣିଷକୁ ନେଇକି ଭବିଷ୍ୟତ ସମାଜ ସୁନ୍ଦର ହବ, ଦେଶ ସୁନ୍ଦର ହବ ଏବଂ ଆମର ପୃଥିବୀ ସୁନ୍ଦର ହେଉଥିବ। ଭଲ ମଣିଷ ଦୁଇଟି ଭାବ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିବିଧି ପାଳନ କରି ଚାଲିଲେ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇ ଉଠିବେ। ଯେଭଳି ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକ ପରିଣତ ହେଲେ, ଯେଭଳି ସେ ରତ୍ନାଙ୍କର ବାଲିଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଲେ, ସାଁବଳିଆ ଯେମିତି ପ୍ରଜାପତିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ, ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଏ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଏ, ସେଇଭଳି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କେମିତି ହେବେ ସେଇଟା ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଆମେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଦାଦା ପଚାରୁଥିଲେ, ବାବା ଦାଦୁ ସବୁବେଳେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏତେ? ନା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କେମିତି ମଣିଷ ପରଫେକ୍ଟ ମ୍ୟାନ ହବ। ପରଫେକ୍ଟ ମ୍ୟାନ। ପୂର୍ବତନ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ, ଗୋଟେ ଫରେନର ଦାର୍ଶନିକ, ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେ ଏତେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ହେଇ ପ୍ରଫେସର ହେଇକି ଗୋଟେ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ଚାଲୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ କଣ? ସେ କହୁଥିଲେ, ଆଇ ଆମ୍ ସର୍ଚ୍ଚିଂ ଫର ଏ ମ୍ୟାନ। ମଣିଷ ଖୋଜି ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ କହୁଛନ୍ତି, ନା ମଣିଷ ଭଳିଆ ମଣିଷ ମୁଁ ପାଉନି, ମାନବିକତା ଥିବ, ମଣିଷ ପଣିଆ ଥିବା ମଣିଷ ମୁଁ ପାଉନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାର ଫିଲୋସଫର ବହୁତ ଦିନ କଥା। ଆମେ ସବୁ ଦି ଗୁଡିଆ ଜୀବ, ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମେ ମଣିଷ କହୁଛୁ। ଠାକୁର ସେ ମାନବତାର ଉଦ୍ବୋଧନ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋ କ୍ରୋଧି ମମାନି ମୁନିର ରସ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ତାର ମାନେ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। ମୋ କ୍ରୋଧି ମାନେ କଣ? ଅକ୍ରୋଧଟା କେମିତି ହେବି? ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ମତେ ଗାଳି ଦେବାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଫାଇଁ ଫାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଇ ଦଉଛି, ତାହେଲେ ମୋ କ୍ରୋଧ ହେଲେ କେମିତି? ମୁଁ ଠିକ ନ୍ୟାୟ କଥା କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟା ତ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲା। ଠାକୁର ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଭଳି ସେ ଲୋକଟାକୁ ନିଜର କରିବି। ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହଉ, ଜଣେ ଦାଦାଙ୍କୁ ଗୋଡେଇଛନ୍ତି ମାରିବେ ବୋଲି, ପୁରା ହାତକୁ ମୁଠା କରିବି, ନା ନା ମନେ ପଡୁନି ତାଙ୍କର, ଯାହାକୁ ତାପରେ ସେ ରାଗିଥିଲେ କୌଣସି କଥାରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ହାତ ମୁଠା କରିକି ମାରିବା ପାଇଁ ସିଏ ବି ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଆଗରେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା কোথায় যাচ্ছেন? ଅଟିଗଲେ। ଠାକୁର আমি ওকে জব্দ করো, আমি ତାକୁ ଜବ୍ଦ କରିବି। ଠାକୁର କହିଲେ, ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଜବ୍ଦ କରିବେ, ଜବ୍ଦ କରିବାର ମାନେଟା କଣ? ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟା କଣ? ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଡବଲ ଏମି ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ସେଥିରେ ସେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିଗଲା। ପ୍ରକୃତ ତ ଜବ୍ଦ କରିବାର କଥା ମୁଁ ତା ମାନେ କିଛି ଜାଣିନି। ଠାକୁର ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିପାରୁନି ଜବ୍ଦ କରିବା ମାନେ କଣ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାପରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି? ନା ଠାକୁର ଆପଣ ଠାକୁର କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଦେବି, ସମୟ ଆସୁ ଜବ୍ଦ କରିବା ମାନେ ବୁଝେଇଦେବି। ଦିନେ କଣ ଜଣେ ଲୋକ, କଣ ଗୁରୁ ଭାଇ, ସେ ଆସିକି ସକାଳେ କହୁଛି, ଠାକୁର ମୋ ପୁଅ ରାତିରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛଟପଟ ହଉଛି, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସଜ୍ଜାରେ, କେତେଟା ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, ଠାକୁର ଆପଣ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ସାଲା, ସେ ରାତିରୁ ତ ପୁଅ ଏମିତି ହେଲାଣି, ତୁମେ ଏଇଖିଣି ଆସି କହୁଛୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତାକୁ ଏମିତି ଗାଳି ଦେଲେ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି। ସେଆଡେ କହୁଥିଲେ, ସେ ଭବାନୀ ସାହୁ କୁହ ତାପରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ସବୁ ସେ ବାକ୍ସ ନେଇକି ଆସୁ, ଶୀଘ୍ର ଗାଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ସେ ପିଲାଟାକୁ ନେଇକି ବଡ ବଡ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଅ, ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଦେଖାଅ। ଇଆଡେ କହୁଛନ୍ତି, ଫେର ୟାକୁ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି। ମତେ କାଲି ରାତିରେ ଏମିତି ହେଲାଣି, ରାତିରେ ମତେ କହିବୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ। ଠାକୁର ରାଗିକି ପୁରା ତମ ସିଏ ଗୁରୁ ଭାଇଟି କଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ, ଠାକୁର
ଠାକୁର ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ଠାକୁର ଭୁଲ ହେଇଛି, ରାତ୍ରିରେ ସେ ଠାକୁର ଭୁଲ ହେଇଛି। ତାପରେ ଠାକୁର ଶାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ତା ପୁଅକୁ ନେଇକି ଗୁରୁ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାନନ ଠାକୁର କହିଲେ ଦେଖିଲୁ ନା ଜବ୍ଦ କରିବା ମାନେ କଣ, ଜବ୍ଦ କରିବା କେମିତି କରାଯାଏ। ମୁଁ ତ ଗାଳି ଦେଲି ତଥାପି ସେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରିଲା। ଏଇ ହଉଛି ପ୍ରେମରେ ଯୋଉ ଗାଳି ଦେବାଟା। ଠାକୁର ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁ ଭାଇଟି ଗୋଡ଼ ଧରି ଠାକୁର ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ପ୍ରେମରେ ଜଗତ କରିବା, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ଗାଳି ଦେବେ ତାକୁ ମଧୁର ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିତରେ କୁଟୁରେ ରଖି ଜଣେ ହସ ହସ କଥା କହିବେ, ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ମରା ହଉଥିବ, ତାହେଲେ ତା ଅନ୍ତରଟା ପୁରା ପୁରୀ ହେଇଯିବ, ସେ ଦୂରି ହେଇଯିବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏ ତୁମକୁ ମଣିଷ ଧରିବା ମୁଁ ଶିଖେଇଦେବି। ଆଇ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ୟୁ ଫିଶର୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିଲେ। ଆଇ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ୟୁ ଫିଶର୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍, ମାନେ ମୁଁ ମାଛ ଧରାଳି, ମାଛ ଧରନ୍ତି ମାଛ ଧରାଳି, ମୁଁ ତୁ ମଣିଷ ଧରାଳି ଶିଖେଇଦେବି। ମଣିଷକୁ ନିଜର କରିବା, ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ନିଜର କରିବା ପାଇଁ। ଠାକୁର କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଠାକୁର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏ ଠାକୁର ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆମର କିଏ କାହିଁ ପର ହବ। ଆମେ ସବୁ ନିଜର କରିବା। ଏଇ ଯେ କହୁଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସଂଶୋଧନ, ତାପରେ ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ ତ କେବଳ ଭଲ ହେଲେ ହେବେନି, ମୁଁ ତ ଭଲ ହେଲେ ହେବନି କେବଳ, ମୁଁ ଯଦି ବିବାହ କରେ ମୋ ବିବାହଟା ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ଯେତେ ଭଲ ହେଇଥାଏ ସବୁବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବ, ଆମ ପରିବାରଟା ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲା ଅଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ପିତୃଭକ୍ତ, ମୋ ମାତୃଭକ୍ତ, ମୁଁ ବାହାରି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ମାନେ ନା, ମୋ ବୋଉକୁ ମାନେ ନା, ମୋ ମା ବାପାକୁ ମାନେ ନା। ଶାନ୍ତ ପରିବାରଟା ଆମର ଥିଲା ପରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ଏ ବିବାହର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯୋଗୁଁ। ଏଇ ଅଶାନ୍ତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରୁ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସେ କୋଉ ଶାନ୍ତ ହବ, ସେ ଅଶାନ୍ତ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଆହୁରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଗଲା। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ବିବାହ ନ କଲେ ଗୋଟିଏ ଯଦି, ବିବାହ କଲେ ଦୁଇଟା ଯଦି। ବିବାହ ନ କଲେ ଗୋଟିଏ ଯଦି, ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ସେଇଆ କରିବି। ବିବାହ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦିଟା ଯଦି, ମୁଁ ଯଦି କହୁଥିଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବି, ସେ କହୁଥିବ ଆଜି ଦୋକାନ ସଉଦା ଘରେ ନାହିଁ, ଆଗେ ସଉଦା ଦେଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବ, ନହେଲେ ତମ ଇଏ ରଖିବିନି। ହଁ, ତେଣୁ ଜବତ, ସ୍ୱାମୀ ଜବତ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯଦି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବେ। ଠାକୁର କାମ ଚାହିଁଲେ ଠାକୁର କରିବେ, ଯୋଉଟା ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ଘରଟା ଭଲ ଚଳିବେ। ଦି ଜଣ ଯଦି ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୁଅନ୍ତି, ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସୁସଙ୍ଗତ ବିବାହ କଥା କହିଲେ। ସୁସଙ୍ଗତ ବିବାହ ହେଲେ ସବୁ ଦିଗ ମିଳେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସ୍ୱାମୀର ମନୋବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାନିବ, ସେବା ଦବ, ପରିବାରଟାକୁ ସଜେଇବ, ପଢା ପଇସା ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ, ଘରଟାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବ, ସଂସାର ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ରମଣୀର ଗୁଣେ, ସେ ପରିବାର ସବୁ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଫୁଟି ଉଠିବ ଏବଂ ସେଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରୁ ସୁସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଯଦି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଇଷ୍ଟମୟ ହୁଏ, ଠାକୁର ନେଇ ଚାଲନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇଷ୍ଟମାତିକ ସନ୍ତାନଟେ ଆସିବ। ଠାକୁର ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଚାହିଁ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା, ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ଚାହେଁ। ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ମାନେ ଆକାଶରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ସେଭଳି ଉପଯୁକ୍ତ ବାପା ମା ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ବାପା ମା କଣ ଆସିବେନି, ଗୋଟେ ଉଡାଜାହାଜ ଓହ୍ଲେଇବ କଣ ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ ଓହ୍ଲେଇବ, ଗୋଟେ ବଡ ଜାଗା ଦରକାର ନା। ସେଇଭଳି ମହାନ ଆତ୍ମା ମାନେ, ସେଇଭଳି ପବିତ୍ର ବାପା ମା ନ ପାଇଲେ ସେମାନେ କେବେ ଆସିବେନି, ସେ କୋଳରେ ଆସିବେନି। ଠାକୁର ସେଇଟା ଚାହିଁଛନ୍ତି, ତୁମମାନେ ତୁମ ବିବାହ ଟା କମ୍ପାଟେବଲ ସୁସଙ୍ଗତ ହଉ, ତୁମମାନେ ମତେ ସେଇଭଳି ମନ ପ୍ରାଣେ ଡାକି ଚାଲ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ତୁମ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପଦ, ବାପା ମାଙ୍କ ସମ୍ପଦ, ଦେଶର ସମ୍ପଦ, ଜାତିର ସମ୍ପଦ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପଦ। ଏ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ଜନ୍ମ ହେବେ, ମାନେ କିଛି ନୁହଁ, 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ତା ତୁଳନାରେ କିଛି ନୁହଁ। ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ଜନ୍ମ ହେଲା ଗୋଟେ ପରିବାରରେ, ତାକୁ ବେଶୀ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବନି। ଶୁଆକୁ ଯାହା ଶିଖିବ ଶିଖିଯିବ, ଆଉ ବୋହୁ ଗଣି ଶିଖିଲେ କଣ କହିବ, ଶିଖେଇବ। ଶୁଆ ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାକୁ ଯାହା ଶିଖିବେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ନେବେ, ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ପିଲା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବି ହାତ ତାଳି ଦଉଛନ୍ତି, ଝାଞ୍ଜ ବଜଉଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା। ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇ ପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ଫୁଲ ହେବେ, ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବେ, ସେମାନେ ପିତୃଭକ୍ତ ମାତୃଭକ୍ତ ହେବେ, ସେମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ହେବେ। ଏଇଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି
ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ଠାକୁରଙ୍କ ଇପ୍ସିତ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ମେଥଡ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଧାରା ଚଲେଇ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା, ଏଇଟା ବହୁତ କାଠିକର ପାଠ, ଏଇଟା ବହୁତ କଠିନ କଥା। କିନ୍ତୁ ସହଜ କଥା ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ନେବା। ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ଜନ୍ମ ନେଲେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପଡିବନି ଶିଖେଇବା ପାଇଁ, ଯାହା କହିବେ ସେ ଶିଖିଯିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଧାରାରେ। ତେଣୁ ସହଜ ପନ୍ଥାରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ତେଣୁ ବିବାହଟାକୁ ମୂଳରୁ ଜଗିବା, ତାପରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଇଷ୍ଟମ ହେବା ଦରକାର, ସୁସନ୍ତାନ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଧାରା ଯୋଉ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବେନି। ଠାକୁର ବି କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଅଙ୍କ ଅଛି 7, 11, 23, 29, ଏ ଛିଣ୍ଡିବେନି ମୋଟେ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଆପଣ ଦେଖିବ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 4ର୍ଥ ଖଣ୍ଡ, ଯୋଉ ପରିବାରରେ ଯେ ଖରାପ ଗୁଣ ବହୁ ବଂଶ ଧରି ଚାଲି ଆସିଛି, ଜଣେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, 7 ପୁରୁଷ ଧରି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ଚୋରି ଗୁଣଟା ତାଙ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏତ ଧାରରେ ଏଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହବ ତାପରେ ସିଏ ସେ ଚୋର ହବ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିବାହ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର ସରକାର। ତା ବିବାହ ସେମାନେ ବିବାହ ନ କରିପାରିବେ, କାରଣ ବିବାହରେ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିବ, 1ରୁ 2ଟା, 2ରୁ 4ଟା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହବନି, ସେ ଆଉ ବଢିବେନି, ନିର୍ମୂଳ ହେଇଯିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଯେମିତି ଆମେ ଧାନ କିଆରିରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଦେଖିଲେ ଉପାଡୁଛୁ କାହିଁକି ନା, ଧାନଟା ବାଳୁଙ୍ଗା ରହିଲେ ଧାନ ଭଲ ବଢିବନି, ସେଥିପାଇଁ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗୁଡା ଉପାଡି ଦଉ। ତେଣୁ ଭଲ ଧାନ ବଢିବା ପାଇଁ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗୁଡା ଉପାଡି ଦଉ। ସେଇଭଳି ଯୋଉ ପରିବାରରେ ଏଇଭଳି ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ବହୁ ବଂଶ ଧରି ଚାଲି ଆସିଛି, ସେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ବିବାହ ନ କଲେ ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଉପାଡିବ, ସେଇ ଗୁଣଟା ପୃଥିବୀରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବିବାହ ବାଇଚାନ୍ସ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ସନ୍ତାନ ନ ହେବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଆଇନ କରି ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ନ ହବ। ଭକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯୁଗରେ ଏହା କଣ ସମ୍ଭବ, ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବାଘ ଭାଲୁ କହନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କାହିଁକି ପଞ୍ଜାରେ ରଖିଛ, ଆମକୁ କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲରେ ତାର ହାଡ ଘେରେଇକି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବୋଲି ରଖିଛ। ଆଜ୍ଞା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଆମକୁ କାହିଁକି ବାଘ ବୋଲି ଯଦି କହିବେ, ଆମକୁ କାହିଁକି ପଞ୍ଜରାବଦ୍ଧ ରଖିଛ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମକୁ ତାର ବାଡ ଦେଇକି କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ବୋଲି ରଖିଛ, ଆମେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମକୁ ଛାଡିଦେ ଆମେ ବୁଲିବୁ, ତାହେଲେ କଣ ଛାଡିଦବ ସମାଜରେ। ଭକ୍ତ ନା ଠାକୁର ସେମାନେ ତ ବାଘ ଭାଲୁ, ଆଉ ଭାଗ ଭାଲୁ ଆଉ ମଣିଷ କଣ ସମାନ? ଠାକୁର ମଣିଷ ଭିତରେ ବି ବାଘ ଭାଲୁଠାରୁ ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ଗୁଣ ଅଛି, ବାଘ ଭାଲୁ ଆହୁରି କ୍ଷତିକାର ଗୁଣ ଅଛି ମଣିଷ ଭିତରେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସରକାର ପୁଣି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜେଲ କାହିଁ ରଖୁଛି, ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ପୋଲିସ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ତାକୁ ବିଚାରରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଜେଲ କାହିଁ ରଖୁଛି। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଛାଡାଯିବ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେଲ କାହିଁ ରଖା ହଉଛି ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ ରଖିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ସେଇଭଳି ଏଇ ଧାରାରେ ଯିଏ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ ବିବାହ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦବ, ବିବାହ ହେଇକି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଖରାପ ଲୋକ ବଢିବେ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଧରେଇକି ପୁଣି ଜେଲରେ ପୁରେଇବ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବ କାହିଁକି? ମୂଳରୁ ତ ବିବାହ ନ କରିଦେଲେ ଗଲା, ସନ୍ତାନ ଯେମିତି ନ ହବ ସେ ଧାରା କଲା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିବେ, ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ସମାଜ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହବ, ଫେର ତାକୁ ନେଇ ତୁମେ ଜେଲରେ ପୁରେଇବ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଠାକୁର ତାହେଲେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ, ଠାକୁର ଫେର କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେ 1000 ବର୍ଷ ପରେ, 100 ବର୍ଷ ପରେ, 100 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଏଇ ସମାଜ ମୋ କଥା ମନେ ପକେଇବ। ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ ପୁଅ ଅନୁକୂଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏଟା ଖାଣ୍ଟି ସତ୍ୟ। ଦାସୀର କଥା ଦାସୀ ହେଲେ ହିଁ କାମରେ ଲାଗିବ, ଦାସୀର କଥା ଦାସୀ ହେଲେ ହିଁ କାମରେ ଲାଗିବ। ନିଜକୁ ଦାସୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି,
ଦାସୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜମିଦାର ଘର ଗୋଟେ କଥା କହେ ଭଲ କଥା, ଏ ଦାସୀଟା କଣ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଠିକ ଠିକ ସେ ଜମିଦାର କଣ କହିବ ନା ଦାସୀ ଯାହା କହୁଥିଲା ଠିକ କଥା କହୁଥିଲା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦାସୀର କଥା ନିଜକୁ ଦାସୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଦାସୀ ନେଇ କାମରେ ଲାଗିବ। ଠାକୁର ଧାରା କହି ଦେଇଛନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ ଧାରା, ଏ ଧାରାରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବା ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପାରିବାରିକ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଭଲ ମଣିଷ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ପୃଥିବୀ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିବ, ସ୍ୱର୍ଗପୁର ହେଇ ଉଠିବ, ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ହେଇ ଉଠିବ। ସେତେବେଳେ ମାନୁଷ ଗାଇ ଉଠିବା ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।